वन्दे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृतिसारणं प्रभुतं लोकजीवनं प्रणयप्रमथजागदीपनं वन्दे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पाद तले मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़माଙ୍କ पाद तले मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दाଙ୍କ पाद तले मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। आजिर भरोसा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पाद तले मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। अविंदा ओ इष्ट परिवार समस्तଙ୍କ पाद तले मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर एई भिडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानंकु मोर रानंदित जय गुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। आजिर आलोचना प्रसंगरे आमे गोटे सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटी नेछि। आजिर एई विषय वस्तुटी हेउछि श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य जीवन लीला पार्ट 1। चलंतु आजिर एई सुंदर विषय वस्तुटी को आरंभ करिबा। श्री श्री ठाकुरंकर पूरा नाम हेला अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। से 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारीख ताल नवमी तिथि रे वर्तमान बांग्लादेशर पाबना जिला अंतर्गत हिमायतपुर ग्राम रे जन्म नेइतिले। तांकर पितांक नाम शिवचंद्र चक्रवर्ती ओ मातांक नाम मनमोहिनी देवी। शिवचंद्रंक श्वशुर रामेंद्र नारायणकर अकाल मृत्यु रे तांकर भूसंपत्ति शत्रुमानंक चक्रांतरे परहस्तगत हेबाकु लागिला। शिवचंद्रंक अक्लांत चेष्टा जोगु किछि संपत्ति रक्षा हेला। ताहा थिला परिवार चलाइबा पई आयर एकमात्र उपाय। शिवचंद्र एहार दायित्व नेले। तांकर देह मध्य मझिरे मझिरे खराब रहुतिला। पिलादिनरु अनुकूल चंद्र पितामातांक प्रति अतीब अनुरक्त थिले। तांकर नामकरणरु माता मनमोहिनी देवी पुत्र को केउपरि गढ़िबाकु चाहुचंती तार संकेत मिले। तांक नामर प्रत्येक अक्षर को धाड़ीर प्रथम रे रखी एई चारि धाड़ीर कविता से लिखिथिले। अकुले पड़िले दिनहीन जने नुआईण शिर कहिबु कथा कुल देई तांकु साधी प्राण पणे लक्ष्य रखी तांक नासिबु व्यथा। बाल्यावस्थारे माता मनमोहिनी देवी राधास्वामी धार्मिक मार्गर गुरु श्री हुजूर महाराजांक ठारू स्वप्न रे सत नाम उपरे दीक्षा ग्रहण करिथिले। श्री हुजूर महाराजांक उपरे तांक मांक भक्ति और विश्वास अनुकूल चंद्रंकु पिलादिनरु एते प्रभावित करिथिला जे से मध्य तांकु गुरु बा परमपिता बोली ज्ञान करुथिले। राधास्वामी धार्मिक मार्गर प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु थिले यथाक्रमे श्री स्वामीजी महाराज और श्री हुजूर महाराज। एही मार्गर तृतीय गुरु हेले श्री महाराज साहेब एवं चतुर्थ गुरु थिले श्री सरकार साहेब। तृतीय गुरु श्री महाराज साहेब पंडित ब्रह्माशंकर मिश्र तांकर जड़े भक्तों कहिथिले परवर्ती संत सद्गुरु ब्राह्मण वंश रे जन्म नेइछंती। से वर्तमान किशोर वयस्क। तांकर जितेबेले इच्छा हेबो से निजको प्रकाश करिवे। तांकर ए संपर्क रे बाणी थिला, अभी कोई बच्चा स्वतः संत हो, जब मौज होगा तब प्रकट होंगे। श्री महाराज साहेब 1907 मसीहा अक्टोबर मासरे देहत्याग कले। श्री श्री ठाकुरंकर सेतेबेले बयस थिला 19 वर्ष। अनुकूल चंद्रंक बाल्यावस्थारे पिता शिवचंद्र दीर्घ 6 वर्ष रोगाक्रांत होई पड़िथिले। असुस्थता कारणरू संपत्तिर देखारेखा संभव हेउनथिला। शत्रुमानंक षड़यंत्र हाथचड़ा हो जाउथिला ओ विशेष किछि आय मध्य आसुनथिला। श्री श्री ठाकुर तांक पिलादिनर कथा मने पकाई कहिथिले, आमे निहाती असुविधारे थिलु। श्री
ହୁଜୁର ମହାରାଜ ବେଲେ ବେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ। ସେ ମୋ ମା'ଙ୍କୁ ଦିଦି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଓ ମାତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଷ୍ଟର ଛାପ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ମା, କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୁଢ଼ି ଭାଜି ଦେବ ଓ ମୁଢ଼ି ନେଇ ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକିବି। ଦେଖିବ ମା, କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। 5-6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାଙ୍କ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାବନା ଟାଉନକୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ ଅତୁଳନୀୟ, ଏହା ପିଲାବେଳଠାରୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ହିଁ ତପର ନନ୍ଦନା, ପିତୃପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରି ଆଣେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ନନ୍ଦନା ଏବଂ ମାତୃଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଯେତେ ସେହି ପିଲା ହୁଏ କୃତି ତେତେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏକାଧିକ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେ 12 ମାସ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ପରେ କେହି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଓ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବେ। କୁହାଯାଏ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟଠାରୁ ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସତ୍ ନାମ ଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମମାର୍ଗର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସରକାର ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଡୁ ଅନ୍ଟୁ ଓଦର୍ସ ଏଜ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ବାଏ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛ ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କର। ଏହି ଉକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ୟଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପିଲାଦିନର 2ଟି ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଧରିବାକୁ। ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ବାହାର କରି ଆଣି ଦେଖେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଏକ କଳା ମଚମଚ ସାପ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ମାରିଲି ଦୌଡ଼। କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଭୟରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅବଶ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେପରି ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୟ ବୋଲି କିଛି ବୋଧ କରିନଥିଲି। ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଯେପରି ଭୟଟା ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରି ବସିଲା। ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଫଣା ଟେକିଥିଲା। ତାହା ଉପରେ ଡେଇଁ କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡେଇଁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଡର ମାଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର କେତେକ ଘଟଣାରୁ ମୋର ଧାରଣା ହୋଇଛି ଯେ କରିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ କରିବା ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଦିଏ। ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ ପୂର୍ବକ କରିବା, କଥା କହିବା ଓ ଭାବିବାଟାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଆଯାଏ ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ବିନ୍ୟାସଟା ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ତଦନୁଯାୟୀ ହୋଇଉଠେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ମୂଳ କଥା ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାଦିନର ରସଗୋଲା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଧାର କରି ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଉଥିଲି। ଏକ ସମୟରେ ବେଶ କିଛି ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଗଲା। ଦୋକାନଦାର ତ ସଫା ସଫା କହିଦେଲା, ଭଲରେ ଭଲରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦିଅ ତେବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନେବି। ଭଦ୍ରଲୋକର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ସରମ ନାହିଁ? ବାକି କରି ରସଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେବାର ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ମନଟା ଗ୍ଳାନିରେ ଭରିଗଲା। ତାର ଟଙ୍କାଟା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶୁଝିଦେଲି। ଆଉ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ଏପରି ଭାବେ ରସଗୋଲା ଖାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଲୋଭ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଯାଃ, ଆଜି ଦିନଟା ଖାଇଦିଏ, ଦିନଟାଏ ଖାଇଦେଲେ ବା କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧା ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲି। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମନେ ହେଲା
ଲୋଭ ତ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି। ଲୋଭ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ହାରି ଯାଉଛି। ଏହା ଭାବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନେ ହେଲା କିଏ ଯେପରି ମୋତେ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଟାଣି ନେଉଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇଛି ଏବଂ ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଯିବ ହିଁ। ତାହାପରେ ହରଡ଼ କିଆରୀରେ ପଶି 2 ହାତରେ ହରଡ଼ ଗଛକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲି। ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ସାଂଘାତିକ କମ୍ପନ। ମନ କହୁଛି ଯା ଚାଲ, ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ରସଗୋଲା ତ କିଛି ଅଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବାକି ନ କଲେ ହେଲା। ସମୟ କରି ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉ କିମ୍ବା ବାକି ଯଦି ନ କରୁ ତାହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ କହୁଛି ନା, ଲୋଭକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ କିଣି ବସିବ। ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଝୁଙ୍କଟା କମିଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଏ ସମୟଟା ମା'ଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ କଟିଗଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ଯିବି ବୋଲି ଭାବି ହେମନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ସଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରି କଟାଇ ଦେଲି। ସେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହେଁନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଝଗଡ଼ା ନ କଲେ ନ ଚଲେ। ମୋତେ ଉକ୍ତ ସମୟଟା କୌଣସି ମତେ ଗଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବିଲି ହରଡ଼ କିଆରୀରେ ଶୋଇବା ବା କ'ଣ ଦରକାର? ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା କରିବା ବା କ'ଣ ଦରକାର? କଥାଟା ହେଲା ଝୁଙ୍କଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେହି ସମୟଟା କଟାଇ ଦେବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉକ୍ତ ସମୟଟା ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି କଟାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଲୋଭ ମୋର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣାର 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇଲି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏହି ଭାବେ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।